7th class subject English. Little girls wiser than older people. Page number 11. It was an early Easter. In the yards lay snow, and reels ran down the village. A large puddle had run down from a manure pile into a lane between two farms. And at this puddle, two girls, one older than the other, had met. Both of them had been raised by their mothers in new clothes. The little girl had a blue dress and the elder a yellow one with a design. Both had their head wrapped in red kerchiefs. After prayer in the church, the two girls went to the puddle. Here they showed their new garments to each other and began to play. They wanted to splash in the water. The little girl started to go into the puddle with her shoes on. But the older girl said to her, "Don't go, Malasha. Your mother will scold you. I will take off my shoes and you do the same." The girls took off their shoes, raised their skirts, and walked through the puddle towards each other. Malasha stepped in up to her ankles and said, "It's deep, Akulka. I am afraid." "Never mind," she replied. "It will not be any deeper. Come straight towards me." They came closer to each other. Akulka said, "Malasha, look out and do not splash it up, but walk softly." She had barely said that when Malasha plumped her foot into the water and bespattered Akulka's new dress. And not only her dress, but also her nose and eyes. When Akulka saw the spots on her dress, she grew angry at Malasha and scolded her and ran after her and wanted to strike her. Malasha was frightened and, seeing what troubles she had caused, jumped out of the puddle and ran home. Akulka's mother passed by. She saw her daughter's dress bespattered and soiled. "Fair accursed one, did you get yourself so dirty? Malasha has purposely splashed it on me." Akulka's mother grasped Malasha and gave her a knock on the nape of her neck. Malasha began to howl, and her mother ran out of the house. "Why do you strike my daughter?" she began to scold her neighbor. One word brought back another, and the women began to quarrel. The men too ran out, and big crowd gathered in the street. All were crying, and nobody could hear his neighbor. They scolded, they scolded and crushed each other. One man gave another man a push, and a fight had begun. When Akulka's grandmother came out, she stepped in the midst of the peasants and began to talk to them. "What are you doing, dear ones? Consider the holiday. This is a time for re- rejoicing. And see what sin you are doing." They paid, they paid attention to the older woman and almost knocked her off her feet. She would never have stopped them if it had not been for Akulka and Malasha. While the woman exchanged words, Akulka wiped off her dress and went back to the puddle in the lane. She picked up a pebble and began to scratch the ground so as to let the water up into the street. While she was scratching, Malasha came up and began to help her. She picked up a chip
and widened the reels. The peasants had begun to fight, just as the water went down the reel towards the place where the old woman was trying to separate the men. The girls ran, one from one side of the reels, the other from the other side. Look out, Malasha, look out, shouted Akulka. Malasha wanted to say something herself, but could not speak for laughter. The girls were running and laughing at a chip which was bobbing up and down the reel. They ran straight into the crowd of the peasants. An old woman saw them and said to the peasants, "Shame on you before God, men. You have started fighting on account of these two girls, and they have long ago forgotten it. The dear children have been playing nicely together. They are wiser than you." The men looked at the girls and they felt ashamed. Then they laughed and themselves and scattered to their farms. Count Lev N. Tolstoy, adapted from a translation by Leo Wiener. New words. Easter, a Christian festival and holiday that is celebrated in many countries. Easter is always a Sunday. Reels, small streams of water. प्रवाह, छोटा प्रवाह. पाईल, हिप, ढीग, ढिगारा. गेज द मिनिंग ऑफ पडल, डबके, कर्चिप्स, रुमाल. बिस्पॅटर मीन्स शिंतोडे, उडवणे. थिंग्स टू डू. ड्रॉ अ मॅप ऑफ व्हिलेज युझिंग युअर इमॅजिनेशन अँड द डिस्क्रिप्शन गिवन हिअर. म्हणजे खेड्यातला हा नकाशा तुम्ही तयार करायचा आहे. म्हणजे त्या दोन मुली डबक्याजवळ खेळत होत्या अशा पद्धतीचा तुम्ही आकृती काढायची आहे, चित्र काढायचं आहे आणि त्याचं या पुस्तकामध्ये दिले त्याप्रमाणे वर्णन करायचं आहे. ड्रॉ द न्यू ड्रेस ऑफ एनी वन ऑफ द टू गर्ल्स. म्हणजे इथे दोन मुलींच्या ड्रेसचं वर्णन दिलेलं आहे, तर तुम्ही त्यापैकी एका मुलीच्या ड्रेसचं चित्र काढायचं आणि त्याचं डिस्क्रायबिंग करायचं, वर्णन करायचं. फाइंड आउट हाऊ ईस्टर इज सेलिब्रेटेड. आणि ईस्टर म्हणजे हा ख्रिश्चनांचा जो सण आहे तो कसा साजरा केला जातो, कशा पद्धतीने साजरा केला जातो हे तुम्ही गुगलवरून वगैरे सर्च करून अधिक माहिती तुम्ही मिळवायची. आफ्टर लिसन अँड आन्सर. व्हाय डिड अकुल्का वॉन्ट टू स्ट्राईक मलाशा. अकुल्काला मलाशाला का मारायचं होतं ते उत्तर तुम्ही लिहायचे. व्हाय डिड मलाशा रन होम. मलाशा घरी का पळून गेली, का पळाली घरी. अकर्स्ड वन, बॅड चाइल्ड, अ वर्ड यूज्ड इन इनफॉर्मल स्पीच टू शो एंगर. म्हणजे राग दाखवण्यासाठी, एखाद्या मुलाबाबत राग दाखवण्यासाठी हा शब्द वापरलेला आहे. अकर्स्ड वन म्हणजे कोण आहे ते मूर्ख, म्हणजे ज्याने तुला असं घाणेरडं केलं. अकर्स्ड म्हणजे बॅड चाइल्ड. नेप ऑफ हर नेक, द बॅक ऑफ द नेक म्हणजे मानेच्या मागच्या बाजूला. लिस्ट ऑल द वर्ड्स दॅट रेफर टू स्पीकिंग इन द स्टोरी. म्हणजे बोलण्यासंदर्भात या स्टोरीमध्ये जे जे वर्ड्स वापरलेले आहेत त्या वर्ड्सचे तुम्ही लिस्ट करायचे, यादी करायचे. फॉर एक्झाम्पल इथे दिलेत बघा. सेड, स्कोल्ड, स्कोल्डेड, रिप्लायड. आणि आणखी काही शब्द याच्यामध्ये बोलण्यासंदर्भात आलेले आहेत, स्पीकिंग संदर्भात, ते तुम्ही लिहून काढायचे. गेज द मिनिंग ऑफ वन वर्ड ब्रॉट बॅक अनादर.
म्हणजे या फ्रेजचा काय अर्थ असावा याचा तुम्ही गेस करायचा, म्हणजे अंदाज करायचा आहे आणि म्हणजे त्याचा अर्थ तुम्ही तिथं लिहायचा आहे. इन व्हॉट सेन्स आर द वर्ड्स युज्ड हिअर? क्राईंग, हॉलिडे, knocked her of her feet, knocked her off her feet. Listen and answer. Did the people stop fighting? What did Akulka do? What did Malasha do? What was the old woman trying to do? तर या प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही लिहायची आहेत. Listen and answer. Did the girls forget their quarrel? How can we say that? What did the men feel ashamed? Things to do. Enact the whole story without using words. Discuss. इनॅक्ट म्हणजे ती स्टोरी तुम्ही सादर करायची आहे, म्हणजे त्याचं प्रात्यक्षिक करायचं आहे. डिस्कस. आर चिल्ड्रन वायझर दॅन ग्रोनअप्स? इन व्हॉट वेज? म्हणजे खरंच मुलं ही मोठ्या माणसांपेक्षा शहाणी आहेत का? मग कसं काय ती शहाणी आहेत याच्याविषयी चर्चा करायची आहे. शुड ग्रोन अप पीपल गेट इन्व्हॉल्वड इन द चिल्ड्रन्स क्वारल? इफ येस, फेन. इफ नॉट, व्हाय? शुड ग्रोन अप पीपल गेट इन्व्हॉल्वड इन चिल्ड्रन्स क्वारल? म्हणजे लहान मुलांच्या भांडणामध्ये मोठ्या माणसांनी भाग घेतलाच पाहिजे का? त्याच्यामध्ये सहभागी झालंच पाहिजे का? जर तुमचं येस उत्तर असेल तर फेन, मग केव्हा त्याच्यामध्ये भाग घेतला पाहिजे लहानांच्या भांडणात मोठ्याने? आणि इफ नॉट म्हणजे नाही, असं लहानांच्या भांडणात मोठ्याने गेलं नाही पाहिजे, नाही असं जर उत्तर तुमचं असेल तर का गेलं नाही पाहिजे या संदर्भामध्ये हे डिस्कस करायचं आहे. तर हा जो लेसन आहे तो पूर्ण तुम्ही अगदी केअरफुली 2 वेळा वाचायचा आणि 2 वेळा वाचल्यानंतर याच्यामध्ये जे वर्ब्स आलेले आहेत, म्हणजे जी जी क्रियापदं आलेली आहेत ती सगळी क्रियापदं तुम्ही लिहून काढायचे आहेत. सगळे वर्ब्स लिहून काढून त्या वर्बचा पास्ट टेन्स म्हणजे त्या मूळ क्रियापद लिहायचं. पहिल्यांदा मूळ क्रियापदाचं दुसरं रूप आणि तिसरं रूप म्हणजे पास्ट पार्टिसिपल आणि चौथं रूप म्हणजे ING प्रत्यय लावून अशा पद्धतीनं यातली सगळे वर्ब्स तुम्ही शोधून काढायचे आहे. आणि इकडं बाजूला दिलेले हे सगळे वर्ड्स लिहून प्रश्नांची उत्तरं लिहून ह्या पाठाविषयीचा जो स्वाध्याय आहे तो पूर्ण करायचा आहे. त्यानंतर इथं बघा इंग्लिश वर्कशॉपमध्ये काय दिलं आहे बघा, रीड अलाउड विथ प्रॉपर इंटोनेशन. म्हणजे योग्य पद्धतीनं याचं वाचन करायचं, योग्य स्वराघातानुसार याचं वाचन करायचं. डोंट गो, आय एम अफ्रेड, नेवर माइंड, लुक आउट, सेम ऑन यू. आणि दुसरा प्रश्न आहे बघा, स्पॉट द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी, ॲड 3 अदर नेम्स ऑन युअर ओन. म्हणजे बॉडी पार्ट संदर्भामध्ये जे जे शब्द या लेसनमध्ये आलेले आहेत तर ते सगळे शब्द तुम्ही शोधून लिहायचे आहेत आणि त्या व्यतिरिक्त जादाही शब्द तुम्हाला त्याच्यामध्ये ॲड करायचे आहेत. बॉडी पार्ट्स. क्वेश्चन 3, लिस्ट द कॅरेक्टर इन द स्टोरी अँड राईट देअर अप्रॉक्सिमेट एज. म्हणजे आता या स्टोरीमध्ये जे जे कॅरेक्टर्स आलेले आहेत, कॅरेक्टर म्हणजे पात्र, कोण कोण आहे? अकुल्का आहे, मलाश आहे, अकुल्काची मदर आहे, ते ग्रँड मदर आहे, तर त्यांचं अंदाजे वय तुम्ही लिहायचे. वरती कॅरेक्टर लिहायची नावं आणि अंदाजे वय त्यांचं खाली तुम्ही तिथं लिहायचे खालच्या बॉक्समध्ये. त्यानंतर बघा, राईट द स्टेज इन विच द फाईट बिगॅन अँड गॉट वर्स. यू मे शो ॲज मेनी stages as you like. Then write how and when the people stopped fighting. म्हणजे स्टेज म्हणजे पायऱ्या,
म्हणजे भांडण कुठून कसं सुरुवात झालं, कुठंपर्यंत पोचलं, या सगळ्या स्टेज तुम्हाला लिहायच्या आहेत. इथं सुरुवात करून दिलेली आहे बघा. द फाईट अकुल्कास मदर हिट मलाशा, म्हणजे अकुल्काच्या आईनं मलाशाला मारलं. त्यानंतर मग काय झालं, त्यानंतर काय झालं, हे सगळं तुम्हाला तिथं लिहायचं आहे. हाऊ द फाईट केम टू अन एंड, म्हणजे ह्या भांडणाचा शेवट कसा झाला ते इथं या 2 ओळीमध्ये लिहायचं आहे. त्यानंतर क्वेश्चन 5, नाव चूज एनी वन ऑफ द रिझन यू हॅव लिस्टेड इन द ॲक्टिव्हिटी ऑन पेज 10. राईट डाऊन अँड इनेक्ट अ क्वारल बेस्ड ऑन that reason and also show how it was resolved. Now choose any one of the reason you have listed in the activity. म्हणजे इथं हे धड्याच्या सुरुवातीला तुम्ही काही रिझन्स त्याची यादी केलेली आहे बघा, लिस्ट केली आहे, रिझनची लिस्ट केलेली आहे. तर त्यातलं एक रिझन तुम्ही चूज करायचं, म्हणजे एक रिझन तुम्ही त्यातलं निवडायचं आहे. आणि काय करायचं बघा, नाऊ चूज एनी वन ऑफ द रिझन यू हॅव लिस्टेड इन द ॲक्टिव्हिटी पेज 10. राईट डाऊन अँड इनेक्ट अ क्वारल बेस्ड ऑन दॅट रिझन, आणि त्या कारणावर आधारित भांडण लिहायचं, म्हणजे भांडण कसं होतं त्या कारणावर आधारित ते तुम्हाला लिहायचं आहे. अँड ऑल्सो शो हाऊ इट वॉज रिझॉल्व्ड, म्हणजे कसं भांडण लागतं त्या कारणावरून हे लिहायचं आहे. 6 क्वेश्चन, चेंज द वर्ड्स इन द कलर्ड बॉक्सेस टू मेक अदर मिनिंगफुल सेंटेन्स. म्हणजे इथे कलर्ड बॉक्समध्ये जे शब्द दिलेले आहेत तिथे दुसरे शब्द घालून मिनिंगफुल सेंटेन्स ते परत तयार करायचं आहे बघा. आय विल टेक ऑफ माय शूज अँड यू डू द सेम. टेक ऑफ माय शूज ही फ्रेज तुम्ही बदलायची आणि तिथं दुसरी फ्रेज घालून मिनिंगफुल सेंटेन्स तयार करायचे. धिस इज अ टाईम फॉर रिजॉयसिंग, तर इथं रिजॉयसिंग हा शब्द बदलायचा आहे आणि तिथं दुसरा शब्द घालून दुसरी फ्रेज घालून ते मिनिंगफुल सेंटेन्स तयार करायचे. क्वेश्चन 7, रीड, रिमेंबर अँड राईट. इथं भूतकाळी रूपं दिलेली आहेत बघा, मूळ क्रियापदाची. ड्रेस, ड्रेस्ड, वॉक, वॉक्ड, ग्रॅस्प, ग्रॅस्प्ड, लाफ, लाफ्ड, स्टार्ट, स्टार्टेड, जम्प, जम्प्ड, पिक, पिक्ड, लुक, लुक्ड, वॉन्ट, वॉन्टेड, पास, पासड, गॅदर, गॅदर्ड, स्कॅटर, स्कॅटर्ड. अशा पद्धतीने ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही पूर्ण करायची.